Hello viewers, welcome to Telugu Scit tutorials. This is Python programming language class 98 session 98 comparison operators. Comparison operators are divided into totally 6 types. One is greater than or equal to, second, less than, third, less than or equal to, 4, double is equals to, 5, not equals to, 6. So these are 6 comparison operators we can apply. Alphabetical order, this will check. For example, in this comparison operator we need this ASCII code. You already know this ASCII code. In the previous classes lo ASCII table nenu chupinchanu. ASCII code. This is ASCII table. ASCII table. I don't want this ASCII table. That is very slow. This is ASCII table. So see here. For example, capital A 65, small a 97. Ante small a 97, small a is greater than capital A. In the similar way, A, B, C. This is copy. There is no copy option. Okay. If I go to this paint, if I take a new one, file new, save, substring. Okay, now I am taking one this one. In this I am taking one line in between. This is the line. Here this is okay. Here I am taking small a is equals to 97. Similarly, here I am taking capital A. Capital A is equals to 65. So small a is greater than capital A. Small a is greater than capital A. That means 97 is greater than 65. Content comparison. Alphabetical order. This will check ASCII code comparison. Okay. If we take a small program and enter 2 strings from keyboard, now we are for example, write a program to check whether 2 strings are equal or not. If not equal, first string is less than first string is greater than. Both strings are equal, then both strings are equal, or both strings are not equal, then first string is greater than second string, otherwise first string is less than second string. This is the program. This is now I am going to take one program. Comparison of this. For example, here one program is S1. Input, enter first string. This is a first string. Okay. Next, enter second string. If S1 is equals to S2,
both strings are equal. Otherwise, if S1 is less than S2, then first string is less than second string. Else, first string is greater than second string. Actually, this is my program. I am going to take this content comparison, that's all. For example, I am taking this program, copying this program, copy here, Control A, Control V. So this is content comparison. That's why this comment line, S1 is equals to input, enter first string, S2 is equals to input, enter second string. So S1, S2 I have. If S1 is equals to S2, print both strings are equal. If అలా కాకపోతే S1 is less than S2. ఇప్పుడు ఆస్కీ కోడ్ని కంపారిజన్ చేసుకుంటుంది. డిఫరెంట్గా నేను ఇచ్చి చూస్తాను, వేరుగా ఇస్తాను. ఇచ్చి ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్గా ఇస్తాను, రెండు స్ట్రింగ్స్. అప్పుడు బోత్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని అంట. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ కొద్దిగా ఆల్ఫాబెట్ ఆస్కీ కోడ్లో ఎక్కువగా ఇస్తాను, స్మాల్ లెటర్ ఇస్తాను. సెకండ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్ ఇస్తాను. అప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్ అంతా మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, క్యాపిటల్ లెటర్ ఏ 65, స్మాల్ లెటర్ ఏ 97 ఉంది. అప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు, బిగినింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చి మళ్ళీ సెకండ్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చి క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ అంటుంది. అలా లేకుండా ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ అనేది నేను క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఇచ్చి సెకండ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి లోయర్ కేస్లో ఇస్తే అప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ అన్న. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తాం. ఇది సేవ్ చేస్తాం, ఫైల్లో పోయి సేవ్ యాజ్ ప్రోగ్రామ్ నెంబర్ 8 ఇది .py. ఓకే, నౌ ఇక్కడికి వెళ్ళి CLS స్ట్రింగ్స్లోనే PY/PRG8.py ఎంటర్. ఎర్రర్ ఉంది, అవును, దీన్ని నేను చూడలేదు, పట్టించుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఇండెంటేషన్ అనేది ముఖ్యం మనకు, ఇక్కడ చూస్తాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఇండెంటేషన్, ఇక్కడ కూడా అంతే ఇండెంటేషన్. సో ఇప్పుడు సరిపోయింది. Control S, Alt Tab, now CLS, now execute the enter first string. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలి, నేను ఏదో నా ఇష్టం ఇచ్చినట్టు ఇస్తాను. రెండు ఈక్వల్గా ఇస్తాను. ఫస్ట్ RADHA రాధా, సెకండ్ స్ట్రింగ్ RADHA రాధా. రెండు ఈక్వల్గా ఇచ్చాను కదా, అప్పుడు ఈక్వల్గా ఇస్తే ఏమవుతుంది, రెండు ఈక్వల్గా ఇస్తే ఏమవుతుంది చూడు, S1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు S2 అయితే బోత్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని రావాలి. ఓకే, చూద్దాం. ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తాను, బోత్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వచ్చింది. ఓకే, మళ్ళీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఈసారి నేను ముందు చెప్పినట్లుగా రాధానే ఇక్కడ ఇస్తా. ఇక్కడ కిందకు వచ్చేసి క్యాపిటల్ R ఇస్తా. క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ లెస్ అని చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ R ఫస్ట్ లెటర్ని కంపారిజన్ చేస్తుంది. స్మాల్ r ఎంత ఉంది, మనం ఆస్కీ టేబుల్లోకి వెళ్తే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ స్మాల్ r ఎంత ఉంది చూడండి, ఆస్కీ టేబుల్లో స్మాల్ r 72, డెసిమల్లో చూస్తాం 114 ఉంది స్మాల్ r. అదే క్యాపిటల్ R ఎంత ఉంది, 82 ఉంది. అప్పుడు 114 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 82 కదా, అంటే ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ చూడండి, స్మాల్ r కనపడుతుంది కదా, స్మాల్ r 114, క్యాపిటల్ R వచ్చి 82. ఇప్పుడు దాని ప్రకారం ఎత్తుకుంటే ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. చేసి ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈసారి ఏమి ఇస్తాను అంటే క్యాపిటల్ R ఇస్తాను, DHA, ఎంటర్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ స్మాల్ r ఇస్తాను. దీని ప్రకారం ఏమే క్యాపిటల్ R చిన్నది, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ అని రావాలి. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇక్కడికి మనకు అయిపోయింది. Control C. దీని ప్రకారం మనం డిఫరెంట్గా అదే ఇక్కడ ఇచ్చింది.
కాకపోతే వేరు వేరు ఇచ్చినాను, ఆ అవుట్పుట్ బాగలేదు. దీన్ని పేస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ, కంట్రోల్ వి. ఇలా కాకుండా కూడా మనం మార్చి ఇవ్వచ్చు. ఏంటి, ఎన్ని విధాలుగా ఇవ్వచ్చు. CLS చేసేసి ఇప్పుడు ఎంటర్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ అని అంటాను. ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసింది రవి అని ఇస్తాం. క్యాపిటల్ లెటర్స్లో వద్దులే, స్మాల్ లెటర్స్లో రవి అని ఇస్తాను. ఈక్వల్గానే ఇస్తాం. సారీ, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. రవి అని ఇచ్చాను. RAVI రవి అని ఇచ్చాను. ఇంకా సెకండ్ స్ట్రింగ్ అంటుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ కూడా RA ఇస్తా, ఏ ఇస్తా, రమణ అని ఇస్తాను. MANA రమణ. ఆడ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్లో 6, సెకండ్ స్ట్రింగ్లో 6, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్లో సెకండ్ లెటర్ ఏముంది, ఏ. ఇక్కడ కూడా ఏనే. ఇక్కడ వరకు ఓకే. ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇప్పుడేమో థర్డ్ స్ట్రింగ్కి వెళ్తుంది. థర్డ్ స్ట్రింగ్లో ఏముంది, V ఉంది. ఇక్కడేముంది, M ఉంది. ఇప్పుడు దాని ప్రకారము రెండు స్మాల్ లెటర్సే, లోయర్ కేసే. అది V ఉంది, ఇది M ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఆస్కీ టేబుల్ మనం ఒకసారి చూడాలి. VM రెండు స్మాల్ లెటర్సే. V అన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 118 వస్తుంది. M అన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 109 అని వస్తుంది. అప్పుడు రమణ అనేది సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. ఇక్కడ V అనేది ఫస్ట్ స్ట్రింగ్లో ఉంది. V అనేది ఫస్ట్ స్ట్రింగ్లో 118 అనేది పెద్దది దేంతో పోలిస్తే, 109తో పోలిస్తే. అప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ అని రావాలి. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్. ఓకే. సో అలా కాకుండా మళ్ళీ మనము దీన్ని మార్చి, అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లెటర్స్ కామన్గా ఉన్నాయి బట్టి ఇప్పుడు థర్డ్ లెటర్స్ని అది ఏం చేస్తుంది, కంపారిజన్ చేస్తుంది. అప్పుడు థర్డ్ లెటర్లో రవి అనే దాంట్లో V అనేది బిగ్గరు, M అనేది స్మాలర్ కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ అని వచ్చింది. ఈ విధంగా మనము రకరకాలుగా ఇచ్చాం. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఆస్కీ ఆర్ యూనికోడ్, ఓపెన్ గూగుల్ టైప్ యూనికోడ్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా ఆస్కీ టేబుల్ అని ఏదైనా మీరు ప్రెస్ చేయండి. ఈ విధంగా టేబుల్ వస్తుంది మీకు. ఈ టేబుల్లో మీరు చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. చూడండి, ఇప్పుడు చాలా పెద్దదిగా వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. చాలే ఇంతవరకు. ఇక్కడ V అనేది 118 ఉంది, M ఉంది 109, రవి అనేది ఫస్ట్ స్ట్రింగ్, M అనేది సెకండ్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ వచ్చింది. అదే మనం దాన్ని రివర్స్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఈసారి రమణ అనేది ఫస్ట్ ఇస్తాను, ఎంటర్ సెకండ్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు రవి అనేది సెకండ్ ఇస్తాను, రవి సెకండ్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడేమవుతుంది, M స్మాల్ కదా, ఇక్కడ ప్రకారం M ఎంత, 109, V ఎంత, 118. 109 ఈజ్ లెస్ దెన్ 118. అప్పుడేమవుతుంది, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ అని వస్తుంది. ఎంటర్ కొడతాను. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్. ఈ విధంగా మనం రకరకాల కాంబినేషన్లో మనం ట్రై చేసుకుంటే, అంటే ఇక్కడ కంటెంట్ కంపారిజన్ ఓన్లీ ఇన్ పైథాన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నౌ టేక్ ఏ బిట్ స్పెషల్ కేర్, స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కంటెంట్ కంపారిజన్ వలన ఈ విధంగా వచ్చింది. మనం రకరకాలుగా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా కాదు, ఇంకో విధంగా మీకు ఐడియా రావచ్చు. ఎట్లంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రామ్ అని ఇస్తా. ఇక్కడ రామ్ రెండు చూడండి, అక్కడ రాము ఇక్కడ రామ్ వచ్చిందా. రామేశ్వర్ అని ఇస్తా, రామేశ్వర్ అని ఇచ్చాను. అక్కడ RAM ఉంది, ఇక్కడ RAM ఉంది. తర్వాత లెటర్స్ అక్కడ లేవు, ఇక్కడ ఈ మాత్రం ఉంది. ఇప్పుడేమని చెప్తుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ అంటుంది. ఎందుకంటే రామ్ వరకు కంపారిజన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. తర్వాత స్ట్రింగ్ లేదు కాబట్టి అది చిన్నది అని చెప్పి తీసుకునేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రివర్స్ ఇస్తే, ఇక్కడ చూడండి రామేశ్వర్ ఇచ్చాను. సెకండ్ ఏమంటాను, రామ్ అంటాను. ఇప్పుడేమంటుంది చూడండి, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్. ఎంత, సెకండ్ స్ట్రింగ్లో తర్వాత లెటర్స్ లేవు, అక్కడ ఇక్కడ ఈ కంపారిజన్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అది పెద్దది అంటుంది. ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని కూడా కాపీ చేసి అక్కడ వేస్తాను.
రకరకాల కాంబినేషన్లో మనం ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. ఇది ఒక అవుట్పుట్ 2 అని పెట్టుకుంటాను. అవుట్పుట్ 2 పరీక్ష అని పెట్టుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడికి దీంతో అయిపోయింది. ఇంకా తర్వాత దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఐడీలు కూడా కంపేర్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి.